सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं तुहानूं कोरोना दा पूरा अपडेट देवांगे। पंजाब दा भी ते पूरे देश दे विच इस समय की कुछ हालात ने उसका भी जिक्र होएगा। असीं हर एक जिले दा, पंजाब दे हर एक जिले दा हाल तुहाडे तक पहुंचावांगे कि इस समय तुहाडे जिले दे विच किन्ने एक्टिव केस हैगे ने। शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल पूरे देश दी करांगे क्योंकि अंकड़े पूरे देश दे बयान कर रहे ने कि इस समय देश दे विच पीक दे वल वध रहा है कोरोना ते अंकड़े खुल के सामने आ चुके ने। इस समय किन्ने हो चुके ने तुहानूं दस दियां। देश दे विच करीब 12 लाख के नेड़े केसेस पहुंच चुके ने। 11,92,915 मामले हुण तक रिपोर्ट किते आ चुके ने। टोटल ने इन्हां दे विचों 28,732 लोगों की कोरोना की वजह नाल मौत हो चुकी है। राहत भी है जो विचाले दा अंकड़ा तुसीं देख रहे हो, जो रिकवर्ड केसेस ने 7,53,050 लोगों ने कोरोना नूं मात भी दी है। पर एक्टिव केस भी देश दे विच इस समय बहुत ज्यादा ने, वो भी बहुत अगे वध रहे हैं। 4,11,133 इस समय पूरे देश दे विच एक्टिव मामले हैगे ने। हुण अगे वधदे हां ते गल होवेगी देश दे विच नवे मामले जिहड़े सामने आए ने। असीं रोजाना तुहानूं कोशिश करने कि 3 दिनां दा अंकड़ा दईए। अज तुहानूं अंकड़ा असीं दस्सांगे 21 जुलाई नूं किन्ने मामले सामने आए। अज 22 जुलाई है पर 21 जुलाई दे मामले अज दस्से जांदे ने हेल्थ डिपार्टमेंट दे वल्लों। 20 जुलाई ते उस तो बाद 19 जुलाई, ये 3 दिनां दा अंकड़ा तुहाडे सामने कुछ ही पलां दे विच। गल सब तो पहलां पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 37,724 मामले रिपोर्ट किए गए ने। उस तो एक दिन मैं पहला गल करा 20 जुलाई नूं तां 37,148 केस रिपोर्ट किए गए ने। उस तो एक दिन होर पहला 19 जुलाई का असीं जिक्र करिए तां 40,425 मामले सामने आए सी। 19 जुलाई का दिन हुण तक का सब तो ज्यादा केसेस वाला दिन है। उस तो बाद तुसीं कह सकते हो कि थोड़े जे मामले घटे ने। 20 जुलाई नूं घटे सी पर 21 जुलाई नूं फिर उन्हां दे विच इजाफा हो गया। 21 जुलाई का अंकड़ा तुहानूं दिखा रहे हैं असीं 37,724 तक एक बार फिर तो पहुंच गया। ये नवे मामलों का जिक्र है पिछले 3 दिनों जिहड़े नवे मामले सामने आए ने। हुण गल करते हैं जिहड़ियां मौतां दा अंकड़ा वो की कुछ कह रहा है इस समय, वो भी बहुत इशारा करता है कि किस तरीके दे नाल कोरोना खतरनाक रफ्तार धारण करया होया है। मौतां दा अंकड़ा हुण तुहाडे सामने कुछ ही पलां दे विच ते मैं सब तो पहला गल उत्थे भी 3 दिनां दा असीं गल करांगे। 21 जुलाई 20 जुलाई ते 19 जुलाई तिन्हां दा अंकड़ा तुहाडे सामने आ चुके हैं। 21 जुलाई नूं जिक्र करां तां 648 लोगों की मौत हुई है। 20 जुलाई नूं 587 लोगों की मौत हुई सी। उस तो एक दिन पहला देखो 19 जुलाई जदों देश दे विच 40,000 तो ज्यादा मामले सामने आए सी। 19 जुलाई नूं मौतां दा अंकड़ा भी 681 सी। यानी कि 19 जुलाई नूं जिहड़े अंकड़े आए वो लाजमी तौर ते बहुत परेशान करने वाले पूरे देश के लिए। ये पूरे देश का अंकड़ा असीं तुहाडे सामने रखिआ है। मैं एक एक करके पंजाब के सारे जिलों का हाल भी तुहाडे तक पहुंचावांगा। पर उस तो पहला पंजाब दे नाल जुड़ी हुई जिहड़ी वड्डी खबर है उसका जिक्र करते हैं। जी हां, पंजाब दे विच कोरोना दा जबरदस्त इस समय कहर नजर आ रहा है। 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बुधवार का दिन 150 के करीब नवे केस पूरे पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे पंजाब च 150 मामले 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सामने आ गए ने। एक बड़ी खबर अज दिन दी जो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रहे हैं। 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 तो ज्यादा नवे मामले सामने आए ने। पंजाब च अज कोरोना की वजह के नाल 5 लोगों की मौत हुई है। टोटल अंकड़ा 11,000 तो पार कोरोना मरीजों का पहुंच चुका है। किथे किथे मौतां होईयां ने दस दियां तुहानूं। जगराऊं दे विच 70 साला बजुर्ग की मौत, गुरदासपुर दे विच 75 साला बजुर्ग की मौत ते उधर फिरोजपुर ते हुशियारपुर दे विच भी एक मरीज की मौत हुई है। इसी तरह कपूरथला दे विच भी कोरोना की वजह नाल एक शख्स की मौत होगी। पंजाब दे विच कोरोना दे नाल मरण वालियां दी गिणती अज 5 मामले सामने आए ने। टोटल गिणती 270 तक पहुंच चुकी है। लाजमी तौर पर यह बहुत बड़ा अंकड़ा है। गिणती 11,000 तो पार है। मैं केसेस का भी जिक्र करदा हां जिहड़े अज केस रिपोर्ट किए गए हैं। फतेहगढ़ साहब जिला इत्थे भी बहुत रफ्तार के नाल अगे वध रहे ने मामले। 20 नवे केस मामले सामने आए हैं। फाजिलका 31 नवे मामले, फरीदकोट दे विच 28 नवे मामले। उस तो बाद जलंधर दे विच, जलंधर तां सब तो बड़ा हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। 40 नवे मामले जलंधर दे विच रिपोर्ट किए गए हैं। जेकर मैं गल करां पूरे पंजाब दी तां 150 तो ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अंकड़ा असीं तुहानूं दस्सिआ हुण एक एक करके सारे जिलों का भी हाल तुहाडे तक पहुंचावांगे। शुरुआत करते हैं। सब तो पहला गल 3 उन्हां जिलों की जो सब तो वध इस समय प्रभावित ने। 3 जिले किहड़े ने वो तुहाडी भी स्क्रीन ते हुणी ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखा रहे हैं। लुधियाना, जलंधर ते अमृतसर। देखो लुधियाना दे विच तां हालात ये ने कि शाम तक हो सकता है कि 2,000 या 2,000 तो पार ये अंकड़ा पहुंच जाए क्योंकि 1946 मामले उत्थे हो चुके हैं। उस तो बाद मैं जलंधर का रुख करा तो अंकड़े तुहाडे सामने ने 1769 मामले हुण तक हो चुके हैं। 40 नवे केस जलंधर च रिपोर्ट किए गए। उस तो बाद मैं अगे बढ़ा अमृतसर का जिक्र करा तो थोड़ी जी रफ्तार घट हुई है क्योंकि एक समा सी जदों जलंधर ते अमृतसर तो भी जलंधर ते लुधियाना तो भी अमृतसर दे विच मामले ज्यादा सी। पर हुण अमृतसर दे विच 1334 इस समय केसेस हैगे ने। 3 सब तो वध प्रभावित जिले ने। अगे बढ़ते हैं।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1946 ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1135 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 49 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 585 ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। 585 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਿ 40 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 1769। 1151 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 584 ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1200 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1334 ਕੇਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1010 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 260 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1092 ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 467 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 609। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ 609 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 186 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 155 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 155 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਹੈਗੇ ਨੇ। 32 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? 824 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। 824 ਕੇਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 635 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 167। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 347 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 282 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 54 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 291 ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 245 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 36 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। 273 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਏ ਗਏ, 208 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 63 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ 7 ਨਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 7 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ।
378 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 199 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥਸ ਨੇ, 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ 169 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 234 ਟੋਟਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 117 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 266 ਤੱਕ। ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 165 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 99 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ 239 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 151 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਹਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। 88 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 233 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। 84 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 208 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 120 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 82 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 31 ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 109 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ 75 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਪੜ ਦੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? 199 ਕੇਸ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 149 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 39 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 85। 85 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 13 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ। ਸੀਐਮ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ। ਤੇ इस समय सीधा मैं रुक करूंगा, मेरे सहयोगी साडे नाल शिमला तो प्रदीप ठाकुर जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी, जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है अधिकारी और वो मुख्यमंत्री के क्या संपर्क में आया था, सीधे तौर पर संपर्क में आया है, क्या कुछ इस समय आपके पास इंफॉर्मेशन? बिल्कुल गौरव, देखिए जो अभी ताजा अपडेट है वो यही है कि एक जो डिप्टी सेक्रेटरी है मुख्यमंत्री कार्यालय में, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है। हालांकि वो सीधे मुख्यमंत्री के संपर्क में नहीं आए हैं, लेकिन नजूर है कि क्योंकि फाइलें जो है वो उनके वहीं से गुजरती थी और वो मुख्यमंत्री भी उस पर साइन करते थे, इसीलिए जो है एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी कोरोना टेस्ट वो अभी लिया जाएगा और जो उनके आगामी कार्यक्रम थे वो फिलहाल उन्होंने स्थगित कर दिए हैं और अभी राज्य सचिवालय से वो सीधे अपने निवास ओवर जाएंगे और वहीं पर जो है कुछ समय तक अब रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे। हालांकि उनका क्योंकि जो कोरोना टेस्ट होना है वो ट्रू नॉट मशीन से उसकी टेस्टिंग होनी है, तो उसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, तो यही कुछ सभी जो है इसी प्रकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो रिपोर्ट नेगेटिव आए। हालांकि जो उसके संपर्क में बाकी जो डिप्टी सेक्रेटरी के संपर्क में बाकी लोग आए हैं उनके भी कोरोना टेस्ट हो गए। फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि जो राज्य सचिवालय में है वहां पर हड़कंप जैसी स्थिति इस वक्त है। सभी जो है इसी बात को लेकर जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि किस व्यक्ति के वो संपर्क में आया है, क्योंकि जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो सीधे जो मंडी में एक मामला सामने आया था, एक भाजपा नेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वो उसके कांटेक्ट में आया था और वो पिछले कल ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ दिन पहले यहाँ शिमला राज्य सचिवालय में भी आए हुए थे, तो उसके बाद ही जो है ये सारा जो है घटनाक्रम हुआ है। कुछ एक और अधिकारियों के भी सैंपल जो है यहाँ पर लिए गए हैं। प्रदीप, मैं एक और छोटी चीज जानना चाहूंगा आपके पास, आपके जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। जो सीएम जयराम ठाकुर हैं वो कब दफ्तर में गए थे, क्या एक दो दिन में गए हैं? और ये जो कोरोना पॉजिटिव शख्स आया है, ये क्या रेगुलर ऑफिस जा रहा था या ये भी छुट्टी पर चल रहा था, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन? देखिए जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो कार्यालय में ही मौजूद था, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कल कार्यालय में मौजूद थे और इसके साथ साथ आज भी वो करीब 1 घंटा पहले ही यहाँ पर कार्यालय में पहुंचे हैं। उसके बाद ही जब ये रिपोर्ट अभी आई उसके बाद सारा जो है वो हड़कंप मचा यहाँ पर। हालांकि अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ देर में प्रेस ब्रीफिंग यहाँ पर राज्य सचिवालय में ही करने वाले थे। जो भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं सुरेश कश्यप, उनको लेकर उन्होंने प्रेस बाइट यहाँ पर देनी थी, लेकिन उसको भी जो है कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसी बीच जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही हमें जानकारी मिली कि एक व्यक्ति यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आ गया है जो यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत था। तो उसके बाद अब मुख्यमंत्री का जो आगे का कार्यक्रम है वो यही किया गया कि अब वो ओवर जाएंगे और वहाँ आइसोलेशन में रहेंगे। फिलहाल आगामी जो कार्यक्रम है लोगों से मिलना जुलना उनका कम रहेगा और उनकी आज ही टेस्ट होने हैं। शुक्रिया ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ 1680 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ 7 ਆਟੋਮੈਟਿਕ RNA ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 305 ਵਾਰਡਨਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 305 ਵਾਰਡਨਸ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 305 ਵਾਰਡਨਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ, 4 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 305 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡਨਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 10,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ RLA ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੈਤੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਲੁਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਲਾ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਰਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 19,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।